Good afternoon, students. Hope you are all doing good. I think in our last class we discussed packet switching in detail. However, the concept remains very similar to your circuit as well as message switching, but here each and every message or information are broken down into packets, and then they are going to transmit it, and then they are getting, or then they are going to transmit from source to destination. So yesterday while explaining packet switching, I wanted you to update the I wanted to update the diagram. I couldn't do it. I'll do it tomorrow. Until that, don't write this in your notebook, so that these circles which are present in each and every node, let them be packet by packet. I'll do it. I'll do it by tomorrow and I'll update it. But knowing the details regarding your explanation, so each, however, the first point is a message is going to get divided into packet and then they are going to transmit it. Moving on, how they are going to transmit it. Since each and every node will be having memory, every node, all of the node will be having memory. The same store and forward functionality will be established regarding packet switching. So there will be a buffer. A memory is called as buffer here. The same memory is also named as buffer. The basic difference between a memory and a buffer is nothing but memory is something that stores permanently. ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಮರಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸೇವ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ data, or it cannot save the messages or information permanently. So these are all the things regarding your basic working. So as I was telling, it will establish both store and forward methodology is adopted for transmission or communication. So as I said, it combines both advantages of message as well as circuit switching. So this point will be understood only if these circles are replaced by packets. I'll do it tomorrow and I'll send you. ನಾಳೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರಂತೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅದುವರೆಗೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿಸ್. ಹವೆವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ a small change regarding the circles with packets ನಾನು ಬರೆದು ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬಫರ್ ಸೈಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ when it comes to packet switching, the amount of memory that is required for buffer will be always less. You can consider your buffer as your RAM storage ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಫರ್ ಸೈಜ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 14 MB ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯಾರೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ 2 MBಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಸೈಜ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಬಿಟ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಸೈಜ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಲೋವರ್ ಬಿಟ್. ಅದನ್ನು ಡೇಟಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಮೆಮರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ VTUನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. 9 o'clock ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದರೆ 8:50 ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಲೈಕ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ. ಹವೆವರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಐ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. So tomorrow we shall have a revision class and then we shall start your third unit from day after tomorrow. Avada? Yes. So we shall have a proper revision of all this. Idella then a proper revision madana. We shall move on to the next concept, that is network security. Network security na nodta hogana. So basically what do you mean by security? That's the first thing that you have to know. In security antandre, if for example ಮನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೂಡರ್ಸ್. ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅನ್ಇನ್ವೈಟೆಡ್. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ಇನ್ವೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥವರು ಏನಾದರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಅನ್ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರೋವರು ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಪನರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈವನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವರ್ ಆರ್ computer or on hard disk, which will be having some important messages, information regarding an enterprise ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೇಚರ್, ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಡೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ನಂಬರ್. ಒಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದೊಂದು CAA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸರ್ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ we require privacy, we require confidential nature, we require some amount of security. For all this purpose we have to establish network security throughout each and every place. Either it can be a company or an enterprise, or even it can be any user ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ತುಂಬ ಬ್ರೀಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಇದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಹವೆವರ್ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೂಡರ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ access internet and then they want to access the information in a company which is very sensitive. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದನೇ ರೋಟರ್ ಮುಖಾಂತರ, ರೋಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸೆಂಡರ್, ದಿಸ್ ಆಸ್ ರಿಸೀವರ್, ಇಬ್ಬರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೌಟರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೇಟರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಟ್ರೂಡರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ someone who is accessing necessary data, ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಡೇಟಾನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೂಡರ್ ಈಸ್ someone who is not having any sort of authority, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ನಿಗಾದ್ರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್
2 types ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Basically first one is external threat and then the second one is internal threat. Sir, what do you mean by external threat? What do you mean by internal threat? Yes, external threats ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಅಟೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಥ್ರೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರೂಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ intruders who are not invited. Both of these two are being dealt with intruders. External users ಬೇಕಾಗಿರೋರು, ಇಂಟ್ರೂಡರ್ಸ್ ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಹೊರಗಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಕಂಪ್ನಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಸರ್ವರ್ ಟು ಎನಿ ಫೈಲ್. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಟ್ರೂಡರು ಈ ಸರ್ವರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ SP ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೂಡರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ರ ಸರ್ವರ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸ್ಕೋಡು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಫೈಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಈ ಗೇಟ್ವೇನ, ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೇಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ಗೆ ಅದೊಂಥರ ಗೇಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅನ್ ಇಮೇಲ್ ಟು ಯೂಸರ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ವೈರಸ್. ಇವಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೈಲ್, you have the same server and then I am a user. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ವರ್ನೇನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಫೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಫೈಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜಿಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೈರಸ್. ಆ ವೈರಸ್ನ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಫೈಲ್ ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಗೆ ಟು ರೀಡ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ಫೈಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ವರ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಸಫಾಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ್ಯಾಮ್. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು? ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೂವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದೇ ಥಿಂಗ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್. ಇದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್
ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸ್ಪೈ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸ್ಪೈ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ನ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, HP ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಡೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಈವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್. ಸೊ ರೀಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲಿ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋವಂಥ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಓದಿ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅ ವೈರಸ್ ಇಂಟು ಈವನ್ ದ ಸೇಮ್, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are all the things regarding external and internal threats. Moving on to the last topic of your first unit, that is firewall. Firewall ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಅ ಗೇಟ್ ವೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೈರ್ವಾಲ್. ಇದೊಂಥರ ಗೇಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟು ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ network. So regarding your data communication and network, so I hope the whole unit has been done in a very precise manner. Precise agane helidene, detail agane helidene. So make use of it, understand in a detailed manner. We shall have a revision class tomorrow. One revision class naale tagoltini. I hope each and every point was clear. Ella points clear agide anta talkoltini. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಾಳೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಆಗೋ ಥರ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗೋ ಥರ ಇದೆ. ದೇ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಶಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಡದಿಂದ ವಿ ಶಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. So stay tuned for more videos. And regarding packet switching, I'll be updating the diagram tomorrow. A small change ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.